the light of life, but it was a generation of very dark times. In fact, it was for several years that way. The world was dark. The hearts and lives of God's people were dark. Their homes were dark. Society was dark. Even the religious community where people seek to shed darkness in their lives, they could only pose darkness. Even though they kept the hope of the promise of the Messiah coming, it was still dark there. Unlike our bright sanctuary, it was dark everywhere, because the societal makeup of the surrounding God's people and the place of worship were under the oppression of governing that ruled the times. Not only that, even God's people and their leaders were very far off from properly teaching and waiting for the Messiah to come. As our scripture tells us, symbolically it was all dark. That region, Bethlehem, as we shared last Sunday, it was not a bright central place by any means. Jerusalem was the central, bright, high place. There were shepherds living in the fields. It was a lonely profession, and it was night. All these symbolisms connote darkness, and they are frightened easily. But see what it says. Then an angel of the Lord stood before them. The glory of the Lord shone around them. And the angel said to them, "Do not be afraid, for see, I am bringing you good news of great joy for all people who must dwell in darkness. To you this day in the city of David, place and life that is filled with darkness, to this place, to your life, I bring you good news of the Savior being born. Not anywhere else, but here in your life, to make your life, which is darkness, into light." Then it says that the shepherds went with haste and found the baby Jesus lying in a manger, and their lives were not dark anymore. They were filled with light of life. This morning, is your life dark in any way? Are there parts of your life filled with darkness that simply won't go away? Then this Christmas, angels are visiting you to bring you the good news of Jesus, who is being born anew in your heart with peace and your life with his light. So come, run, even run hastily to see this Jesus, not just on this Christmas Sunday, but every day of the remainder of all of your lives. Jesus comes looking for you. He comes to stay and live with you. Once again, not just on Christmas Sunday, where we have the bright, beautiful Christmas tree erected, but every day of our lives, Jesus seeks you, and Jesus is looking for you to seek him. We said that this angel candle that we light this morning, we give praise and thanks for Jesus, the light of life, who is coming to give us life. Perhaps this story poses another challenge for all of us. As recipients of this light, God, just like he had sent the angels, wants to send us as angels into our homes, into places where there must be so much darkness. Perhaps, maybe the angel in this story is each and every one of you. Maybe God is asking you to now be the angel of this great news, of great joy in this generation. Let us celebrate Merry Christmas. But do you know anyone in your life who is in darkness this morning, right now, and has been there for a long time?
Do you know any hearts and places that had to endure pains of physical, emotional, or spiritual ailments for a long time? Or anyone feeling lonely because there's no one to share the joy of the season? Maybe in those lives, those hearts and circumstances and places, maybe God is asking you to go and be the presence and voice and hands of great news of a great joy. In midst all of the bright lights of Christmas and all the loud sounds and decorations and even presents of Christmas, these are all wonderful things that bring joy to our hearts, but let's anticipate and hear the song of angels, great news of a great joy. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favors. Let us run to see and embrace with our hearts the gift of life in Jesus Christ, who is born to brighten our lives. And then let us now be the privileged life of being an angel, whom God loves to bless and use to bring the same good news that saved you, now to shine the light of comfort, healing, and hope to many. So, Merry Christmas. God bless your life to be Christmas. May you now be a vessel to bring Merry Christmas, light of hope, and healing and love to those around you. 아멘. 오늘이 동지이지요. 1년 중 해가 가장 짧은 날이라고 합니다. 그리고 밤이 가장 긴 날이랍니다. 그리고 6개월 지나면 하지가 오는데 반대 현상입니다. 해가 가장 길고 밤이 가장 짧은 때입니다. 그리고 이 동지는 옛날에 작은 설날이라고도 했답니다. 새해의 시작을 기념하는 날이었다고 합니다. 그리고 팥죽을 먹는 유래는 중국에서 옛날부터 귀신이 팥을 싫어한다. 귀신이 팥을 무서워한다라고 믿어서 행복의 새해를 모든 악은 막으며 시작한다라고 하는 뜻으로 먹기 시작을 했고, 한국 사람들은 고려시대 때부터 이 중국과 교류가 더욱더 두터워지는 그런 세대였죠. 그때 그런 중국의 전설을 받아들이기 시작을 했답니다. 근데 여러분, 예수님의 오심은 동짓날 팥죽보다 더 영원토록 큰 의미를 담고 있는 겁니다. 세상의 해와 악과 죄를, 죽음을 영원히 물리치시며 어두움과 우울함을 다 밝히시며 세상의 생명의 빛으로 오신 날이 이 메리 크리스마스입니다. 그래서 명절이 오면 무슨 음식을 먹는 것보다 어제 아침에도 새벽 예배 끝나고 우리 오명희 권사님이 팥죽을 큰 솥으로 이제 써오셔서 우리가 맛있게 먹었습니다마는 이 성탄절이 오면 생명의 떡, 생명의 음료가 되시는 내주 구세주 예수 그리스도를 새롭게 모시는 것이 우리에게는 영원토록 더 큰 기쁨과 세상이 알지 못하는 하나님의 평강, 우리의 마음을 배부르게 채우게 해 주시는 거라고 하는 말입니다. 오늘은 대강절 넷째 주일이면서 성탄주일입니다. 그래서 넷째 촛대를 점호했는데, 첫째 촛대는 예언의 촛대입니다. 구세주의 탄생을 예언한 하나님의 약속을 경축하는 상징이었습니다. 둘째 날은 말씀의 촛대를 점호하면서 천사가 마리아에게 은혜를 축복하며 온 세상의 은혜의 공구로 쓰임을 받을 것이라고 하는 우리 모두도 은혜와 은혜의 공구로서의 삶을 하나님이 부탁하시는 의미를 담은 주일이었습니다. 셋째 주일은
베들레헴 촛대를 점화했습니다. 동방 박사들이 밝은 별을 보고 따라와서 빛으로 오신 예수님을 만나고 그 하나님께서 인도하시는 밝은 길, 생명의 길, 때로 좁기도 하고 힘든 길이지만 그 길을 선택하여 지금까지 살아온 길보다는 빛이 되시는 예수님을 만난 후에는 다른 길로 돌아갔다라고 하면서 우리도 예수 그리스도를 따르는 길을 다짐하는 주일로 예배드렸습니다. 오늘 넷째 촛대가 천사의 촛대라고 했죠. 천사가 목동들을 방문하여서 한 아기가 태어났다. 좋은 소식, 기쁨의 소식, 평강의 소식, 치유의 소식, 하나님 약속의 성취의 소식을 전했습니다. 왜 이 소식이 중요했는가 하면 역사적인 배경으로 이스라엘 백성들은 400년 동안 어두움 가운데 살아야 했습니다. 기쁨의 소식, 희망의 소식이라고 하는 말은 들어본 지가 너무 오래된 시대였습니다. 바로 밤에 추운 들에서 양을 치는 목동들의 삶이란 바로 이런 이스라엘 백성의 어둠 속의 시대, 매우 오래 지연된 어둡고 춥고 절망의 시대를 상징하는 모습도 되는 겁니다. 그래서 오늘 말씀의 8절에 그 지경의 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루 비침에 크게 무서워하는지라. 무서워했습니다. 천사가 나타났을 때 사가랴, 엘리자베스도 무서워하지 않았습니까? 마리아도 무서워했었습니다. 요셉도 무서워했습니다. 이게 뭘 말하는가 하면 기쁨, 밝음, 희망이란 기대도 안 하는 세대였거니와 누가 그 비슷한 말을 하면 믿어지지 않았습니다. 오히려 이건 또 나를 무슨 더 어려운 난처한 경지로 모는 일이 벌어지는 것인가. 그냥 모든 자극에 대한 반응은 두려움밖에 없는 세대였다는 거죠. 그러니까 천사는 즉시 10절에 천사가 이르되 무서워 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 무서워 말라. 이번엔 정말로 너희에게 기쁨의 굿 뉴스를 전한다 하는 겁니다. 11절에 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 라고 했습니다. 다윗의 동네 베들레헴에 하나님 약속하신 대로 구세주 그리스도께서 태어나셨다라고 전합니다. 너희가 세세 대대로 믿음을 잘 지켜서 가장 어두울 때도 가장 춥고 두려울 때도 인내하며 하나님의 약속을 붙들고 믿음을 인내하며 참으며 지키지 않았느냐? 그거 잘한 거다. 바로 그분이 너희를 구원하시려 드디어 오신 거다. 그분이 너희 삶을 새 소망, 새 생명으로 바꿔놓으시려고 오셨다라고 선포를 하는 겁니다. 12절에 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니라고 했습니다. 가서 보라는 겁니다. 그냥 듣고 가만 앉지 말고 가서 보라는 겁니다. 그러면서 천사들이 찬송을 하는데 14절에 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라 라고 했습니다. 두 가지를 말하는 것 아니겠습니까? 첫째는 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 하나님은 약속하신 바는 반드시 성사하신다라고 하는 뜻입니다. 왜 이게 중요한가 하면 그랬을 때 하나님의 기쁨이 된다고 하는 거예요. 둘째는 그랬을 때 이걸 믿는 사람들에게는 세상이 모르는 평화로 기쁨으로 바꿔놓으신다라고 하는 뜻입니다. 이러기 위해서 목동들이 천사의 노래, 복음의 노래를 듣고 달려가서 예수를 찾고 만났습니다. 그들의 어두운 삶이 빛으로 기쁨으로 평안의 노래로 바뀌었습니다. 15절을 보세요. 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴까지 가서 주께서 우리에게 알리신 바 이 이루어진 일을 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾아서라고 그랬습니다. 오늘 아침 여러분의 마음이 좀 외로운 구석이 있습니까? 여러분의
집이 때로 추울 때가 있습니까? 여러분의 삶이 좀 어두운 곳들이 있으십니까? 그렇다면 오늘 우리에게 주시는 말씀은 하나님이 여러분에게 주시는 말씀입니다. 그리고 또 한 가지의 메시지는 하나님은 여러분을 천사로 보내시고 싶어 하신다고 하는 메시지입니다. 여러분이 아시는 바 외로운 사람 있습니까? 집이 추운 가운데 부들부들 떨고 있어야 하는 사람 아십니까? 우리는 잘 몰라서 무심코 지나치는 어두운 곳들이 내 사는 고장에 여기저기 있습니까? 하나님은 성탄에 여러분을 그런 사람들에게 그런 곳에 큰 기쁨의 소식을 안고 가라라고 부탁도 하시는 말씀이라는 거예요. 크리스찬이 많이 복음의 전령의 삶을 못 사는 이유가 무엇인가 하면 많은 사람들은 무슨 효과가 있을까? 내가 혼자 여기 나서서 어두운 곳에 찾아가서 무슨 빛을 효력 있게 비칠 수 있을까? 이런 생각이 들기 때문에 우리는 안 합니다. 오늘 본문 배경은 수백 년의 어두움, 외로움, 추움의 세대라고 그랬습니다. 거기 사는 사람들은 한평생을 그것밖에 몰랐고 그것밖에 전할 줄 모르고 그런 영향밖에 못 끼치는 사람들이었습니다. 사회학에서 이런 현실을 뭐라고 그러는가 하면 learned helplessness라고 합니다. 즉 비관과 우울 속에 사는 사람은 그렇게 만들어서 내 삶을 새로운 환경을 만나도 그런 삶의 경험을 안고 살아왔으면 어떤 상황이 됐든 그 상황을 그냥 어두움과 비관으로 만든다고 하는 그런 말입니다. 그런 현상이 사회심리학적인 현상이 있다는 거예요. 그 반대로 늘 긍정을 보고 긍정을 듣고 긍정의 영향을 받은 사람은 그런 성향이 발달된다고 하는 말입니다. 그래서 같은 환경에 처해도 긍정의 성향을 지닌 자는 긍정을 끼치고 이 전자와 같이 부정과 비관으로 만들어진 성향을 지닌 사람은 부정과 비관의 바이러스를 퍼뜨린다고 하는 말입니다. 시카고 대학의 심리학 교수 존 캐스너프라고 하는 교수는 인성과 사회심리학 저널에서 외로움은 질병과 같아서 사람과 사람 사이에 전염된다라고 그랬습니다. 우울증, 비관적 성향 이런 게 누구와 같이 지내는가에 따라서 바이러스가 전염된다고 하는 말입니다. 바로 이 사람이 약 5,000명 대상으로 매 2년씩 한번 체크해 보면서 조사를 한 결과 나는 멀쩡해도 디프레션을 앓는 사람과 가까운 관계를 지낸 사람들 2년 후에 같은 디프레션을 앓게 된 경우가 반 이상 53%였다고 합니다. 근데 디프레션 환자들 중에 이미 디프레션을 앓고 있는 사람들 중에 가족이나 친구가 나보다 행복하다라고 여겨질 때 그 관계가 2년 지속됐더니 조금 더 높게 55%가 더불어 디프레션에서 벗어나 더욱 행복한 정상 생활을 할 수 있었답니다. 그러니까 행복도 바이러스고 우울감도 바이러스라고 하는 말입니다. 그래서 오늘 말씀으로 천사들의 기쁨의 소식은 어둠 속에 파묻혀 있던 목자들에게 빛으로 환해진 평화의 새 세계가 됐고 또 그들은 달려가서 16절에 빨리 가서 마리아와 요셉과 그 위에 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 고하니라고 그랬습니다. 이게 복음의 바이러스, 행복의 평화의 바이러스가 전해질 때에 엄청난 힘을 증거하고 있는 겁니다.
성탄 계절은 우리에게 가장 기쁜 계절이 되어야 합니다. 성탄 계절은 전도의 계절도 되어야 하는 겁니다. 이 성탄 주일 아침에 천사가 여러분을 찾아왔습니다. 이거 믿으십시오. 믿으십시오. 기쁨의 좋은 소식의 노래를 들으십시오. 간직하십시오. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 하나님의 기뻐하심을 입은 너희에게 평화를 주시도다. 노래를 부릅니다. 메리 크리스마스 하는 겁니다. 천사라고 하는 말은 문자 그대로 하늘이 보낸 자라고 하는 뜻입니다. 어둠 속에 머물던 목자들은 하나님이 보내신 천사들로 하여금 복음을 듣게 됐고, 아기 예수께 달려가 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라 라고 그랬습니다. 밤과 같은 절망의 생애가 생명의 삶, 희망의 삶, 찬송하며 가는 삶으로 변했습니다. 왜냐? 천사들의 노래 때문에. 메리 크리스마스를 외치며 생명의 복음을 선물했기 때문이었습니다. 우리 모두 오신 예수로 말미암아 메리 크리스마스가 꼭 되시기를 부탁드립니다. 그리고 가장 높은 자, 가장 낮은 자, 슬픔이 있는 자, 비관에 묻혀 있는 자를 여러분들이 혹 아십니까? 거기도 하나님은 여러분을 천사로 보내시는 것을 꼭 기억하시고 거기서 누리는 참 보람, 영예도 누리시는 크리스마스와 매일매일이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 그리고 오늘은 시온 성가대가 오늘 예배로 하나님이 보내신 천사들입니다. 크리스마스 칸타타로 축복하시는 기쁨의 좋은 소식을 들으시며 그 가운데 하나님의 영광을 보며 많은 이에게 진정한 메리 크리스마스의 의미를 전하기로 다짐하는 시간이 되시기를 바랍니다. Ladies and gentlemen, I present to you the Zion Choir. 박수로 환영하겠습니다.